ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وربي زدني علما وفهما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. تمام تعریف تحمد و ثنا ربی ذوالجلالس کنت بیاسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آلس تامت. پتمس درسس مز پڑھو اسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہن کریو تمام اہل ایمانن امہ کتھ ہند حکم اور تمن آئے تاکید کرنے کہ تہند خاطر چھن یہ حلال کہ تہ کیا کریو زبردستی عورتوں کو آپ اپنی وراثت میں شامل کر لو. اور یہ آئیو ون کہ آپ ان کو گھروں میں قید نہیں کر سکتے ہیں بلا وجہ اور ان کو دوسری جگہ نکاح سے نہیں روک سکتے ہیں. اور دویم ظلم و ستم کہ وہ دوسری جگہ اگر ان کا نکاح کرتے بھی تھے تو جو وہاں سے مال و متاع ان کو مہر کی صورت میں وصول ہوتا تھا وہ عورت کو دینے سے انکار کرتے تھے، خود اس کو غصب کر دیتے تھے. بہرحال یم تمام حقوق یم زن چھ تم آئے خواتین ہند بیان کرنا. اور آخر پر سب سے اہم بات اور سب سے اہم وصیت کی گئی وعاشروہن بالمعروف کہ عورتوں کے ساتھ بہترین طریقے سے ان کے ساتھ گزر بسر کرو، تم ایسو بہترین اندازس مز پنن گھرن مز تھاون. اب آج کا حکم جو ہے بہرحال یہ ایک اور احسان ہے دین اسلام کا عورتوں پر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماون وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو. بہرحال عربس مز دور جاہلیتس مز بیاکھ اکھ ظلم یمن روا تھاونہٕ یمن خاتونن سے. وہ کیا تھا کہ اگر ایک شوہر وہ اپنی بیوی سے کسی معاملے پر ناخوش ہوتا تھا یا امس سے برابردی آسن کی تو یہ اس کو یہ اب دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، مگر ظلم یہ کرتا تھا کہ یہ پہلی بیوی تھی اس کو گھر میں رکھتا تھا، اس کے ساتھ انتہائی ناروا سلوک کرتا تھا یا اس کو قید کر کے رکھتا تھا، اسے ستاتا تھا تاکہ وہ عورت مجبور ہو کر خود سے طلاق کا مطالبہ کرے یا ونان چھ کھلا. مگر اصل میں عورت یہ کھلا مانگنا نہیں چاہتی تھی، مگر یہ اس کو اتنا ستاتے تھے، اتنی اس کی زندگی اجیرن بناتے تھے کہ وہ بیچاری کھلا لینے کے لیے مجبور ہو جاتی تھی. یا دوسرا ظلم ایک اور کرتے تھے کہ وہ اس پر کوئی تہمت لگاتے تھے. یم پنہ خانداری پہ تہمت لگاون امس گۄڈنِچ خانداری پہ کہ اللہ تعالیٰ بچا یہ بد چلن عورت ہے، یہ فاحشہ کا ارتکاب اس سے ہو گیا ہے، تو اس وجہ سے یہ مہر دینے سے بچ جاتے تھے. یعنی اسلامی قانون ہے اور یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ اگر عورت خود سے کھلا کا مطالبہ کرے تو مرد اسے مہر کے برابر رقم واپس وصول کر سکتا ہے. یہ اصول اور یہ ہم نے سورہ بقرہ میں بھی پڑھا کہ کسی مرد نے شادی کے وقت اپنی بیوی کو 2 لاکھ 3 لاکھ یا کتنا سونا وہ مہر کے طور پر دیا ہے. اب اگر ان دونوں میاں بیوی کے بیچ میں اگر انبن ہو گئی، اگر مرد طلاق دے گا، اگر ان کے بیچ میں خلوت نہیں ہوئی تھی تو نصف مہر دینا اس پر واجب ہے. اگر خلوت ہو چکی ہے یعنی ازدواجی تعلقات قائم گمت سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا ہے تو پھر ان کو مہر دینا پڑے گا، مردس پہ پورا مہر دین کے. حتیٰ کہ قرآن نے کہا ہے کہ تھوڑا تو اس کے علاوہ بھی اگر کچھ تحفے تحائف دے کر ان کو رخصت کرو تو یہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر عورت ہی کھلا کا مطالبہ کرے
تو اسلامی قانون ہے کہ اگر مرد چاہے تو وہ اس سے مہر کا مطالبہ کر سکتی ہے. یہ مہر کا مطالبہ یعنی یہ امس کہ میں آپ کو کھلا دوں گا مگر اس کے بدلے کیا دینا ہوگا, مہر میرا واپس کرنا ہوگا. تو اسلام نے اس کی اجازت دی ہے. بہرحال وہی ہیلا یہ کرتے تھے یہ لوگ یا یہ مرد حضرات. ان کو اگر اپنی بیوی سے اکتاہٹ ہوتی تھی یا ان کو اپنی بیوی سے ناخوشی ہوتی تھی یا ان کو اس بیوی سے اب جی بھر گیا تھا, اب دوسری جگہ ان کا یہ زن جی چاہتا تھا کہ دوسری شادی کر لے. اب مسئلہ تھا کہ ان کا تو مہر ادا کرنا ہوتا تھا, یا اس مہر ہوئی آسن کنس دن تمس تیل مہر ادا کر تب تو یہ طلاق دے سکتا تھا, یا یہ مہر اس نے دیا تھا اس کو یہ تو گیا پھر. تو اس لیے اس مہر کو واپس وصول کرنے کے لیے یا اس مہر کو معاف کرنے کے لیے یہ کیا کرتے تھے, یہ اپنی بیوی کو طرح طرح سے ستاتے تھے, طرح طرح سے اس پر ظلم روا رکھتے تھے تاکہ وہ عورت مجبور ہو کر خود سے کس کا مطالبہ کرے, کھلا کا مطالبہ کرے. اور جو ہی وہ کھلا کا مطالبہ کرے گی ہم اس سے کہیں گے کہ چلو مہر کے برابر رقم دے دو. یا دوسرا ہیلا یہ کرتے تھے, یہ اپنی پہلی بیوی پر تہمت لگاتے تھے, یہ اس پر کوئی انتہائی غلیظ قسم کا الزام لگاتے تھے کہ یہ فحشہ میں یا یہ بدکاری میں مبتلا ہے. تو اس صورت میں یہ اپنی بیویوں کو قید کر کے رکھتے تھے اپنے گھروں میں. تو اسلامی حکم ہے, یہ بھی ہم نے پڑھا پیچھے, کہ اگر قید ہونے کے بعد عورت ہی مطالبہ کرے کہ مجھے آزاد کرو یعنی خلا چاہیے, تو اس وقت بھی مرد کس کا مطالبہ کر سکتا تھا, مہر کا مطالبہ کر سکتا. تو یہ ہیلا بناتے تھے تاکہ یہ مہر گیسے واپس وصول گسن یا مجھے مہر دینا ہی نہ پڑے اور میں آسانی کے ساتھ اسی مہر کو وصول کر کے دوسری جگہ شادی کر لوں اور یہی پیسہ کس میں صرف کروں, دوسری شادی میں صرف کروں. فکر تو رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہو, یعنی اگر تم پہلی بیوی کو چھوڑ کر دوسری بیوی لانا چاہتے ہو, ہونا کیا چاہیے تھا, گاسن کیسے یہ کہ اگر آپ کو دوسری بیوی کی ضرورت ہے آپ کو چاہیے تھا کہ پہلی بیوی کو بھی اپنے ہی نکاح میں رکھتے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہے اور دوسری بیوی بھی آپ کے ساتھ رہے اور دونوں کے بیچ میں عدل کا معاملہ کرو. مگر یہ ایسا نہیں کرتے تھے کیونکہ دوسری بیوی کے لیے اب ان کو کس کی ضرورت تھی, مہر اور مال خرچ کرنے کی ضرورت تھی. تو اس مال کو بچانے کے لیے یہ اپنی بیوی پر ظلم کرتے تھے, پہلی بیوی پر, یا اس کو قید کر کے رکھتے تھے یا اس پر کوئی الزام لگاتے تھے اور اسے مجبور کرتے تھے کھلا لینے کے لیے تاکہ وہ مہر کی رقم جو ہمیں اب ادا کرنی ہے دوسری بیوی کے لیے وہ پہلی بیوی سے ہی کیا کرے, وصول کرے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لانا چاہتے ہو وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اور تم نے اسے خواہ 1.5 سالہ مال یا 1.5 سالہ سونا مہر کے طور پر دیا ہو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, تو اس میں سے کچھ بھی واپس مت لے لو. یعنی اب مرد حضرات کو حکم ہوا کہ آپ ان کے یہ مہر واپس نہیں لے سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی طرف سے مطالبہ ہو رہا ہے نئی شادی کا. آپ ان کو کیوں ستا کر, آپ ان کو کیوں قید کر کے, آپ ان کو کیوں تہمت لگا کر مجبور کرتے ہیں کھلا لینے کے لیے, یہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمان وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اور اگر آپ میں سے کسی نے پہاڑ برابر بھی یا 1.5 سالہ سونا بھی ان کو مہر کے طور پر دیا ہو یا تحفے تحائف کے طور پر دیا ہو فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, تو ہرگز بھی اس میں سے ذرہ برابر بھی واپس مت لو. یعنی یہ مہ کریو مجبور تھے کم خاطر, کھلا نن خاطر, یا یہ مہ کریو تھے مجبور اوڑے یہ زن طلاق کو مطالبہ کرنے خاطر تاکہ آپ ان کا وہ مال واپس لے سکتے ہو. یہ تو ہو گیا کن کے بیچ میں, یہ میاں بیوی کے بیچ میں. ارے میاں بیوی کے تو دور کی بات ہے, حدیث میں آمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ ہدیہ دے کر ہدیہ واپس لینے والا, یعنی ایک شخص اگر کسی کو ہدیہ دے, گفٹ دی, اور پھر اس ہدیے کو واپس لے لے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی کتا کائی کر کے اس کائی کو چاٹ لے.
यानी इतनी शदीद वईद आई है किसके बारे में? हदिया देकर हदिया वापस लेना। ये वो हो तो ताबाल महर की तो बात ही नहीं है, या जो बाकी तोहफे ताहफ इस बीवी को दिए जाते हैं शादी के वक्त, इनको वापस लेना, एक तो ये सिरे से ही उस पर जुल्म है, फिर हीला करके उसको जुल्म करके वापस लेना, ये तो उससे भी बड़ा कबीरा गुनाह है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अगर आपने, एक तो हो गया महर, अगर आपने महर के तौर पर एक पहाड़ बराबर सोना भी दिया हो, फला ताखुजु मिन्हु शैया, तो इसमें से जरा बराबर भी वापस मत ले लो। इसी आयत से फुकहा ने यह इस्तिदलाल किया है कि महर की ज्यादा से ज्यादा रकम की कोई हद नहीं है, यानी महर ज्यादा को ज्यादा रकम कहाँ थे हद शरीयत में, बल्कि जितनी जिसकी वसअत हो उतना वो महर रख सकता है। और वह हजरत उमर फारूक का वो किस्सा जो बड़ी बी ने फिर उनको कहा था कि कुरान में आया है कि वह आते तुम इहदाहुन्ना क़िंतारन फला ताखुज़ू, वो यही आयत का होता ये हवाला दिया था उन्होंने कि कुरान कहता है कि अगर आपने पहाड़ बराबर भी या ढेर बराबर सोना भी दिया हो तो आप इसको नहीं ले सकते हैं। तो इसी आयत से उन्होंने मसला निकाला था कि महर अगर सोने के पहाड़ के बराबर या ढेर बराबर भी हो तो इसमें कोई कैद नहीं है। अलबत्ता याद रखना हदीस में महर ज्यादा रखने की तरगीब नहीं दी गई है, बल्कि फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे खुद बरकत वोल निकाह सु यत में महर क्या आए कम आए। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी अपने अज़वाज मुतहरात का महर मुतय्यन किया या अपनी बेटियों का महर मुतय्यन किया तो वो 13 औक़िया से ज्यादा नहीं था, यानी बिल्कुल मामूली सा माल उन्होंने महर के तौर पर उस वक्त अदा किया। अच्छा, अतखुदूनहु बुहताना व इस्मा मुबीना, क्या तुम इस पर बहतान रखकर और सरी गुनाह के मुर्तकिब होकर इससे माल लेना चाहते हो? यानी इशारा किसकी तरफ है? जो वो बहतान लगाते थे या जो वो इनको मुख्तलिफ तरीकों से परेशान करके इनका माल हड़पते थे और उनको मजबूर करते थे खुला लेने के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क्या तुम उन पर बहतान लगाकर और क्या तुम उन पर जुल्म करके ये माल वापस ऐंठना चाहते हो या हड़प करना चाहते हो? अल्लाह ताला फरमाता वकैफ ताखुज़ूनहु, और कैसे आप इस माल को वापस लेते हो? वक़द अफ़ज़ा, यानी आपको शर्म नहीं आती है ये माल वापस लेते हुए? वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, जबकि आपने एक दूसरे से लुत्फ़ भी उठाया है, यानी आप एक दूसरे से यानी खलवत भी आपने इख्तियार की है। और शरीयत का मसला है जिसे सूरह बकरा में पढ़मुत कि अगर दयो बचो खलवत इख्तियार आइस करमुत किसी वजह से अगर तलाक हो तो बहरहाल मियाँ को बराबर महर इसको अदा करना पड़ेगा। तो उसी की तरफ यहाँ पर इशारा है कि आपको शर्म नहीं आती है? वकैफ़ ताखुज़ूना, आप कैसे ये जुर्रत करते हो? आपको शर्म नहीं आती है इस माल को वापस लेते हुए? वक़द अफ़ज़ा बाज़ुकुम इला बाज़, जबकि आप एक दूसरे से लुत्फ़ अंदोज हो चुके हो, जबकि आपने एक दूसरे के साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम किए हैं। और उल्टा इस पर यह कि ये बेचारी इस पर आप जुल्म करके या बहतान लगाकर ये माल वापस हड़प करना चाहते हैं। व अखज़ना मिनकुम मीथाक़न गलीज़ा, और तुमसे पुख्ता अहद लेकर ये बेचारी अपने घर बार को छोड़कर आपके उक़ुद में आई। यानी जरा एहसास करो इस लड़की का भी, एक तो आपने इससे लुत्फ़ उठाया है, एक तो आपने इसके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम किए हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि आपने इनके साथ अज़दवाजी ताल्लुकात कायम किए और फिर इन पर बहतान लगाकर इन पर जुल्म रवा रख के आप इनका ये माल वापस लेना चाहते हो? और दूसरा जरा इसका भी पास और लिहाज रखो कि अहद लेकर, अहदो पैमान लेकर, और किसके नाम पर अहदो पैमान लेकर? अल्लाह के नाम पर अहदो पैमान लेकर लोगों के सामने ये आपके उक़द में आई हैं, जरा इसका भी पास और लिहाज रखो। बहरहाल ये अख बोड़ एहसान युस जन इस्लामन कुमन पे कोरमुत खावातीन पे कोरमुत कि अगर मर्द दूसरी बीवी लाना चाहता है या अगर मर्द दूसरा निकाह करना चाहता है, इसको कतई तौर पर पहली बीवी पर जुल्म करने का हक नहीं है। या अल्लाह बचाए दो मियाँ बीवी में आपस में अनबन होती है या यमन पान में निभा गसन के, तो अगर मर्द चाहता है कि वो इस बीवी को छोड़ दे तो उसके लिए हरगिज जायज नहीं है कि वो उस पर जुल्म करे या वो उस पर तोहमत लगाए या उसको कैद करके रखे ताकि बीवी को ही मजबूर करे खुला लेने के लिए। बहरहाल इसकी भी इजाजत शरीयत में नहीं दी है ताकि वो खुला के नाम पर फिर उस महर को वापस वसूल करे। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत में अल्लाह ताला फरमान वला तनकिहू मा नकह आबाउकुम। अब अल्लाह तबारक व तआला ने उन रिश्तों का जिक्र किया है जिन रिश्तों के साथ निकाह करना हराम है।
यानी वस तान आय खवातीन हकूक बयान कर, वस तान आव वन कि तुम क्या सलूक करियो कमन सत पन्न खानदारियन समन सत करियो रुत सलूक, तमन सत करियो एहसानुक मामल, तमन सत करियो आला इखलाकन हुंद बर्ताव मामल, और यह वन कि तुमन पे मा करियो जुल्म, तुम मा करियो हंग तुमन कैदो बंद, उन पर तहमत या बहतान मत लगाओ, और खास तौर पर जब आपने उनके साथ लुत्फ उठाए हो तो उनके महर बहरहाल उनको गसब मत करो नाजायज तरीकों से। बहरहाल यम सारे आयात यम जन उमन मज आय खवातीन हिंद हकूक यम जन तम आय महफूज कर। अब हुक्म होता है कि किन बीवियों के साथ या किन औरतों के साथ आप निकाह कर सकते हैं और किन औरतों के साथ निकाह करना हराम है। बहरहाल उनकी तफसील अब आ रही है। अल्लाह तबारक व तआला आज हम उसकी सिर्फ एक आयत पढ़ेंगे, इसमें एक औरत का जिक्र है जिसके साथ निकाह करना हराम है। अल्लाह ताला फरमान वला तनकिहू, और हरगिज निकाह मत करो, मां न कहा उन औरतों के साथ जिनके साथ निकाह हुआ हो आबाउकुम तुम्हारे बाप का, यानी हरगिज मा करियो निकाह तमन जनान सत या तमन खवातीन सत यमन से निकाह आस गोमुत कमन सत तुहंदिस बाप सब, यानी ये वही उसी जाहिलियत रस्म की कि जब वहां पर किसी का इंतकाल होता था तो उसकी बीवी मीरास की तरह उनके बच्चों में तकसीम होती थी। तो बहरहाल उनके बच्चों में तकसीम होकर जो उनकी माँ वो क्या बन जाती थी, अल-इयाज़ु बिल्लाह, वो तो किसी बेटे की बीवी बन जाती थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वला तनकिहू, और हरगिज निकाह मत करो, मां नकाह आबाउकुम, उन औरतों के साथ जिनका निकाह किनके साथ हुआ हो, आपके बाप के साथ। आम तौर पर उस अरबस में दस्तूर, हालांकि सीरत की किताबों में लिखा है कि वो तो अपनी सगी माँ के साथ भी निकाह करते थे, मगर ज्यादातर ये दस्तूर सौतेली माओं के साथ होता था। यानी इनका वर मोजस का आसन उसके साथ तो डेफिनेटली ये क्या करते थे, शादी करते थे या इसको किसी और के हवाले करते थे, जैसे मीरास के माल को हवाला करते। तो शरीयत ने, अल्लाह ने हुक्म दिया और खवातीन की ये इज्जत भी बढ़ाई गई, वला तनकिहू मा नकाह आबाउकुम, हरगिज भी निकाह मत करो उन औरतों के साथ जिन औरतों के साथ आपके वालिद ने, आपके वालिदैन ने निकाह किया। ये दोनों के लिए है, ये दशवनी खतर, यानी अगर आपकी माँ ने किसी मर्द के साथ निकाह किया है तो अब उसकी बेटियों को उस मर्द के साथ निकाह की इजाजत। इसी तरह अगर बाप ने किसी औरत के साथ निकाह किया है तो बाप के मरने के बाद अब उनके बेटों को उस औरत के साथ निकाह की इजाजत, चाहे वो सौतेली ही मां क्यों ना हो। बल्कि अत में फुकहाओ लिखमुत, अगर कंसे खातून सत निकाह योतन यह करना, कंस हुंद मोल करे निकाह योतन, खलवत भी नहीं होगी, सिर्फ निकाह होगा। अब निकाह के फौरन बाद ये निकाह टूटता भी है, लेकिन अब उम्र भर के लिए इसके बेटों के लिए यह औरत हराम हो गई। अगरचे निकाह योतन थी क्या गो उकद शिवानन, अगर निकाह ही सिर्फ पढ़ा जाए और इजाब कबूल गो और खलवत भी नहीं हुई, खलवत के बगैर भी सिर्फ निकाह पढ़ने से ही ये औरत इस मर्द के औलाद के लिए क्या हो गई, हराम हो गई। तो वला तनकिहू मा नकाह आबाउकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ़, हाँ पीछे जो हो चुका वो हो चुका, यानी ये पातकुन गोमुच वो हो चुका। इससे पता चलता है कि यम पातकुन निकाह उनको कुरान ने कलदम नहीं किया, बल्कि अब जो हो चुका वो हो चुका। और अगरचे उनसे औलादें भी पैदा हो गई, वो अब यम जन तुम हराम की औलाद तस्वर नहीं होंगी, वो तो अब हलाल के ही तस्वर होगी, लेकिन आइंदा अब इसकी इजाजत नहीं होगी। तो याद है, जो इस आयत से पता चलता है कि एक इंसान अपनी माँ के साथ या अपनी सौतेली माँ के साथ बाप के मरने के बाद निकाह नहीं कर सकता है, या बाप तलाक अगर इनको दे तो उस तलाक के बाद भी इन औरतों के साथ निकाह नहीं कर सकता है, अगरचे सिर्फ निकाह ही हुआ हो, अगरचे खलवत भी नहीं हुई हो। रिवर्स दिशी, अगर किसी शख्स की माँ ने किसी मर्द के साथ निकाह किया तो तलाक के बाद या उसके मरने के बाद उसकी बेटियां उस मर्द के साथ निकाह नहीं कर सकती हैं, अगरचे सिर्फ निकाह ही हुआ हो, खलवत नहीं हो। इन्नहु काना फाहिशतन व मक्ता, अब अल्लाह तबारक तआला ने इसकी हिकमत बयान की कि यह क्यों हराम किया गया। इन्नहु काना फाहिशा, क्योंकि यह खुली हुई बेहयाई है, ये खुल बेहयाई, और ये अकल भी इसको मानने से बिल्कुल कासिर है कि ये क्या है कि गसियत व मक्ता, और ये समाजी तौर पर भी आपके सोशल कल्चर के मुताबिक भी ये बिल्कुल गैर इंसानी और गैर फितरी अमल है।
फिर तो इंसानों और डंगरों में कोई फर्क नहीं रहेगा। वसा सबीला, और ये इंतहाई गिन वाली बात है, यानी इस बात को समझते हुए ही क्या आती है, इंसान को गिन आती है। बहरहाल अम पे अल्लाह तबारक व तआला तुम सारी रिश्ते गुजरावन यमन सन निकाह करन क्या हराम, मगर आज हमने उनके बारे में एक का हमने पढ़ा कि यानी अगर वालिद ने किसी औरत के साथ निकाह किया, चाहे उसके साथ खलवत हुई हो या ना हुई हो, बहरहाल उसके बेटों पर यह औरत हमेशा हमेशा के लिए हराम हो गई, चाहे वो उसकी सगी माँ हो या चाहे वो उसकी सौतेली माँ हो, चाहे सिर्फ निकाह ही हुआ हो। अल्लाह तबारक व तआला से मांगो दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला दीन ऐसी मन कथन पर अमल करने तौफीक। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।